નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે હું છું ધ્રુવેશા આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। થોડી જ વારમાં નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। નિર્મલા સીતારમણે રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરી। નિર્મલા સીતારમણે રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી બજેટની મંજૂરી પણ લીધી। તો સવારે 11 વાગ્યે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરશે નિર્મલા સીતારમણ। અનેક આશા અપેક્ષાઓ સાથે આ બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે। તો બીજી તરફ વિપક્ષ હંગામો મચાવી પણ શકે છે। તો સવારે 11 વાગે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરશે નિર્મલા સીતારમણ અને સૌ કોઈની નજર બજેટ પર છે। તો મધ્યમ વર્ગને મોટી રાહત મળી શકે છે। ટેક્સ સ્લેબમાં ફેરફારો પણ થઈ શકે છે। તો આ સાથે કૃષિ ક્ષેત્રે પણ બજેટમાં વધારો થઈ શકે છે। આરોગ્ય બજેટમાં પણ વધારો થવાની પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે। જો કે મધ્યમ વર્ગને રાહત મળશે કે કેમ તેના પર સૌ કોઈની નજર છે। અને આ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાયેલા છે। દેવનાથ, હવે 11 વાગે નિર્મલા સીતારમણ સતત 8મું અને મોદી સરકાર 3.0 નું પહેલું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। મોટી આશા અપેક્ષાઓ લોકોને આ બજેટ પાસેથી છે। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार यानी मोदी 3.0 का ये सबसे पहला बजट है और इस बजट को लेकर बहुत उम्मीदें भी जताई जा रही हैं, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहली बार है ये जब किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं देखने को मिला। तो ये बजट बहुत अलग देखा जा रहा है। आज की बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करके बजट की जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी हुई हैं। अब इसके बाद वो संसद भवन में पहुंची हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और करीब 10:30 बजे के आसपास एक कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। इस मीटिंग में बजट को पेश करने से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जाएंगी और करीब अब से 1 घंटे बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगी। ये बजट कहा जा रहा है कि 2 पार्ट में है। दूसरा पार्ट जो है वो ऑपरेटिव है, वो आम लोगों के लिए है और इस बार बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा भी देखी जा रही हैं। लेकिन आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी उससे पहले हम देखें तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम लोगों का कितना ख्याल रखती हैं ये तो खैर 11 बजे के बाद मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, जो साड़ियां उन्होंने पहन रखी हैं वो साड़ियां बहुत अच्छी, यानी कि अगर हम देखें तो विरोध के सुर अभी से ही देखे जा रहे हैं। एक बात और देखी गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने के लिए जो टैबलेट इस्तेमाल करेंगी वो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और दूसरा वो जो जिस शॉल में या जिस लाल कपड़े में उसको लपेट कर लेके आएंगी वो उनकी मां के हाथों के द्वारा बुना हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि जो बुनकर प्रथा होती है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरा मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, बजट कैसा होगा जो खासतौर से आरोग्य को लेकर देखा जा रहा है, खेडूतों को लेकर देखा जा रहा है, या फिर जो सबसे बड़ा होता है आम लोग जो टैक्स पेयर होते हैं उनको इस बजट में कितनी राहत मिलती है, कितनी सहूलियत मिलती है, ये सब कहीं ना कहीं एक उम्मीदें हैं जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे के बाद जब बजट पढ़ना शुरू करेंगी। और कहा यह भी जा रहा है कि आज का बजट करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर वित्त मंत्री पढ़कर खत्म कर देंगी। उसके बाद जो है देखने को मिल सकता है कि अब इस बार मोदी 3.0 में क्या कुछ नया सौगात लोगों को मिलने वाला है। जी દેવનાથ, જોડાવા બદલ આભાર આપનો। તો થોડી જ વારમાં નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। નિર્મલા સીતારમણનું આ સતત 8મું અને મોદી સરકાર 3.0 નું આ પહેલું બજેટ છે। જો કે ખૂબ જ આશા અને અપેક્ષાઓ મધ્યમ વર્ગને છે અને સીધી અસર મધ્યમ વર્ગને કરે છે, કારણ કે ટેક્સ પેયર્સ વધારે છે। જો કે ટેક્સ સ્લેબમાં ફેરફાર થવાની પણ શક્યતાઓ છે। આ સાથે આરોગ્ય બજેટમાં પણ વધારો થઈ શકે છે। આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓ તેમાં જે લિમિટ છે તેને વધારવામાં આવી શકે છે। આ સાથે જે જીડીપી 6.3 થી 6.8 વચ્ચેનું જે ઇકોનોમિક સર્વેમાં અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે તેને લઈને પણ શું એ ટાર્ગેટ અચીવેબલ છે કે કેમ તેને અનુલક્ષીને પણ અનેક યોજનાઓનો સમાવેશ આ વખતના બજેટમાં થઈ શકે છે। જો કે અનેક મોટી જાહેરાતો આ વખતના બજેટમાં થવાની છે એટલે જ સૌ કોઈની નજર આ બજેટ પર છે। સૌથી વધારે મહિલાઓ માટે પણ કંઈક ખાસ હશે। તો આ દ્રશ્ય સીધા જે સામે આવી રહ્યા છે નિર્મલા सीतारमण કે જે ફોટો સેશન કરાવતા હોય છે। દર વખતની આ પરંપરા નાણામંત્રી ફોલો કરતા હોય છે અને એ જ
બજેટ સાથે તેમનું આ ફોટો સેશન પણ થઈ ગયું છે. એક્ઝેક્ટ 11 વાગ્યે તેઓ બજેટ રજૂ કરશે અને સૌ કોઈની નજર જો કે આજે શેર માર્કેટ કે આજે શેર માર્કેટ જનરલી સેટરડેના બંધ હોય છે, પરંતુ આજે ચાલુ છે એટલે તેમાં પણ સૌથી મોટી ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી શકે છે, ઇફેક્ટ જોવા મળી શકે છે. તો થોડી જ વારમાં સંસદમાં બજેટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે અને આ બજેટ વિપક્ષ કે જે આને લઈ હંગામો પણ મચાવી શકે છે, હોબાળો મચાવી શકે છે, કારણ કે અત્યાર સુધી વિપક્ષ એ અનેક મુદ્દાઓ જેવા કે બેરોજગારી અને મોંઘવારીને લઈ સતત અવાજ ઉઠાવતું રહ્યું છે. આજ સુધી જેટલા પણ આપણે દ્રશ્યો સંસદમાં જોયેલા છે વિપક્ષના કે જેણે આ બે મુદ્દા સૌથી વધારે ઉપાડ્યા છે, ત્યારે તેઓની નજર પણ આ બજેટ પર છે. જે ગરીબ લોકો છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, તે લોકોને કેટલી રાહત આ બજેટમાંથી મળે છે તેના પર તેની નજર પણ છે. એટલે એગ્રીકલ્ચર કે જે પણ એક રૂટ છે આ જીડીપી વધવા પાછળનું અને સૌથી વધારે ઇન્ડિયામાં એગ્રીકલ્ચર બજેટ વધારવામાં આવતું હોય છે, તો ખેડૂતોની નજર પણ છે. એટલે કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં પણ વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે આરોગ્યની યોજનાઓ, સુખાકારીની યોજનાઓ વધી શકે છે. તો આ સાથે મોબાઈલ જેવી વસ્તુઓ કે જે સસ્તી થઈ શકે છે, પરંતુ અનેક વસ્તુ મોંઘી પણ થઈ શકે છે. સોના જેવી વસ્તુઓમાં ટેક્સ વધવાના કારણે એ વધી શકે છે. એટલે સોનું ખરીદવું કદાચ સપના સમાન મધ્યમ વર્ગના લોકો અને ગરીબ વર્ગના લોકો માટે બની શકે છે, પરંતુ આ બધી અઝમ્પશન્સ છે. અને હવે આપણે આ જ બજેટને લઈ ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીથી નરેશભાઈ જોડાઈ ગયા છે. નરેશભાઈ, પહેલા તો ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. જેવી રીતે વડાપ્રધાન મોદીએ ગઈકાલે હિન્ટ આપી હતી અને તેને મહાલક્ષ્મીના શ્લોક સાથે શરૂઆત કરી હતી, તો શું લાગે છે નરેશભાઈ કે મહાલક્ષ્મીજીની નજર આ વખતના બજેટ પર તો હશે જ, પરંતુ મધ્યમ વર્ગને અસર કરશે અને એના માટે બેનિફિશિયલ રહેશે આ બજેટ? જી ચોક્કસ. દર્શક મિત્રોને આપના માધ્યમથી હું જણાવવા માંગીશ કે ગત બજેટના આપણે ટ્રેન્ડ જોઈએ તો સરકારની પ્રાથમિક જે ફોકસ રહ્યું છે એ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન ઉપર રહ્યું છે. દેશના અર્થતંત્રને વેગવંતું બનાવવું અને સાથે સાથે માળખાકીય સુવિધાઓનો પણ વધારો કરવો અને દેશના જે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, વેપાર અને ઉદ્યોગની અંદરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એને બૂસ્ટ કરીને રોજગારીની તકોનું કેમ સર્જન કરવું અને સમાજના છેવાડાના માનવી સુધી સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો કેમ લાભ પહોંચાડવો એ સરકારનું પ્રાઇમરી ફોકસ રહ્યું છે. અને આ વખતે પણ હું આશા રાખું છું બિલકુલ કે જે મધ્યમ વર્ગની અને વેપાર ઉદ્યોગની અલગ અલગ અને કૃષિ ક્ષેત્રની જે આશાઓ છે એ આશાઓને ફળીભૂત કરતું આ બજેટ બની રહેશે. જેવી રીતે નરેશભાઈ જનરલી ફૂલ ગુલાબી બજેટ પણ રજૂ થઈ જતું હોય છે, વિપક્ષ બેરોજગારીને લઈ સવાલો ઉઠાવતું રહે છે. શું આ વખતે રોજગારીના સર્જન માટે નવી નવી યોજનાઓનો વધારો અને જાહેરાત આ બજેટમાં હશે ખરા, જેથી જે મૂળ મુદ્દો યુવાનોને છે કે બેરોજગારી નથી મળતી, નોકરીને લઈ ફાફા મારવા પડે છે, તે ઉકેલાઈ જશે કદાચ? આપ લાસ્ટ 10 વર્ષનો જો ડેટા જુઓ તો સરકારનું ફોકસ છે કે યુવાનોને આંતરપ્રેન્યોર કેમ બનાવવા. જે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાથી લઈને સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા, આ મેક ઇન ઇન્ડિયા, આ બધી જ જે યોજનાઓ હતી એમાં યુવા વર્ગને પ્રોત્સાહન આપીને એ કેવી રીતે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ તરફ આગળ વધે અને નોકરી વાંછુકની જગ્યાએ નોકરી આપનાર કેવી રીતે બની શકે એને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની વિવિધ યોજનાઓ સરકાર છેલ્લા 10 વર્ષમાં અમલમાં મૂકી છે. અને એના આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે દેશની અંદર 1 લાખથી વધુ સ્ટાર્ટઅપ્સ જે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર રજીસ્ટર્ડ થયા છે અને લાખો યુવાનોને એના માધ્યમથી રોજગારી મળી છે. તો સરકારનું ડેફિનેટલી ફોકસ છે કે દેશની અંદર રોજગારીની તકો વધે અને સાથે સાથે યુવાનો એ પણ વેપાર, ઉદ્યોગ અને વ્યવસાયની અંદર નવા નવા સ્ટાર્ટઅપ સાથે આગળ વધે એના માટેનું એક ખૂબ સુંદર વાતાવરણનું નિર્માણ સરકારે કર્યું છે છેલ્લા 10 વર્ષની. એટલે નરેશભાઈ જેવી રીતે આપે કહ્યું કે રોજગારીની સર્જન માટેની અનેક યોજનાઓ સરકાર લાવી શકે છે, મુખ્ય 4 ફોકસ આ બજેટમાં આપના મતે કયા કયા સેક્ટર્સ પર હોઈ શકે છે? મુખ્ય 4 સેક્ટર આપણે ગણીએ તો સૌથી મોટું ક્ષેત્ર છે કૃષિ, જે સૌથી વધુ દેશની જનતાને સીધી રીતે અસર કરે છે. વેપાર અને ઉદ્યોગ જે એસએમઈસ છે જે દેશના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ કહી શકાય છે. યુવાઓ અને મહિલાઓ, આ 4 ક્ષેત્ર જે મહિલાઓના વિકાસ માટે સતત આ સરકાર માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીનું એક વિઝન રહ્યું છે કે દેશના આર્થિક વિકાસની અંદર મહિલાની જ્યાં સુધી ભાગીદારી નહીં થાય ત્યાં સુધી વિકાસ એટલો આપણે ઝડપથી નહીં અચીવ કરી શકીએ. તો યુવાનો, મહિલાઓ, ઉદ્યોગ અને કૃષિ, આ 4 ક્ષેત્ર ઉપર મોટું ફોકસ રહેશે એવું મારું માનવું છે. નરેશભાઈ જેવી રીતે આપે કહ્યું કે આ 4 સેક્ટરમાંનું એક સેક્ટર આપે કહ્યું છે ઉદ્યોગો.
જેવી રીતે એગ્રીકલ્ચરમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જીડીપીનો અંદાજ ઇકોનોમિક સર્વેમાં આપણે પણ જોયો 6.3 to 6.8 સુધીનો અંદાજ છે, અને એ જ જો ગ્રોથ એ અચીવ કરવા માટે, ટાર્ગેટ અચીવ કરવા માટે જેટલું એગ્રીકલ્ચર પર ફોકસ છે એટલું જ ઉદ્યોગો અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પર કરવું પડે. ક્યાંક મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ નથી બની રહ્યું, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આપણે પાછળ પડી રહ્યા છીએ. તેના માટે એમએસએમઈ માટે શું ફાયદાકારક યોજનાઓ આ બજેટમાં હોઈ શકે? આપને જો ખ્યાલ હોય તો ગત 3 બજેટની અંદર પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ કેન્દ્ર સરકારે 13 જે મહત્વના કોર સેક્ટર્સ કહેવાય, જેની ઉપર અત્યાર સુધી ભારત જેમાં આયાત ઉપર આધારિત રહેતું હતું, એવા સેક્ટર્સને मेक इन इंडिया जी नरेश भाई, राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं. मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति जी कमजोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है. हम सब गर्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए. जी तो नरेशभाई, જેવી રીતે આપ એમએસએમઈ પર ફોકસ પર આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે એમએસએમઈ ફોકસ આ વખતે બજેટમાં કેટલું વધી શકે છે? બિલકુલ, જે પીએલઆઈ સ્કીમ સરકારે લોન્ચ કરી હતી, જેની અંદર લગભગ 2,20,000 કરોડનું બજેટ એલોકેટ કરવામાં આવ્યું હતું, અને 13 કોર સેક્ટર્સ જે છે દેશની, જે માળખાકીય સુવિધાઓથી લઈને ફાર્માથી લઈને ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સથી લઈને વિવિધ ક્ષેત્રો, સોલર છે, આ બધી ક્ષેત્રને બૂસ્ટ કરવા માટે, આ ક્ષેત્રની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટને બૂસ્ટ કરવા માટે સરકારે પીએલઆઈ સ્કીમનું લોન્ચ કરેલું, અને એના આજે આપણે જોઈએ છીએ તો એના પરિણામો આજે દેશને આપણે મળી રહ્યા છે. જેની અંદર આપણે ખાલી એક ડિફેન્સનું ઉદાહરણ આપું તો અત્યાર સુધી આપણે ક્યારેય ડિફેન્સની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ આપણા દેશની અંદર આપણે કલ્પના નહોતા કરી શકતા. આજે 1 લાખ કરોડથી વધારાનું ડિફેન્સના પ્રોડક્શનનું આપણા દેશની અંદર ટાર્ગેટ આપણે અચીવ કરી શક્યા છીએ. 850થી વધુ ડિફેન્સની પ્રોડક્ટ્સ દેશના યુવાનો સ્ટાર્ટઅપ્સના માધ્યમથી આજે દેશની અંદર મેન્યુફેક્ચર કરી રહ્યા છે, અને એટલું જ નહીં પણ વિશ્વના 85 દેશોની અંદર આપણે ડિફેન્સ પ્રોડક્ટ્સ આપણે એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગની વાત કરીએ તો એક ટાઈમે દેશની અંદર માત્ર 2 જ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ હતા, આજે 200થી વધુ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ છે, અને કરોડો રૂપિયાનું મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને ટર્નઓવર એનું એક્સપોર્ટ્સ આપણે આ દેશમાંથી કરી શકી રહ્યા છીએ. આ રીતે આપણે જોઈએ તો પીએલઆઈ સ્કીમમાં સરકાર આ વખતે ચોક્કસ જે એના ભૂતકાળના પરિણામો છે એને પ્રોત્સાહન આપી અને એની અંદર વધારાનું એલોકેશન કરીને દેશના એસએમઈ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને વધારે બૂસ્ટ આપે એવું મારું માનવું છે. જી નરેશભાઈ, આપ જોડાયેલા રહેજો. આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ પણ જોડાયેલા છે. દેવનાથ, આપે પણ દિલ્હી વાસીઓ સાથે વાતચીત કરી હશે, એમની પણ આશા અપેક્ષાઓ આપે જાણી હશે, તેઓની આશા અપેક્ષાઓ શું છે આ બજેટ પાસેથી? बिल्कुल ध्रुविसा, देखिए अगर बजट को लेकर उम्मीदों की अगर बात की जाए तो उम्मीद यही होती है, सबसे पहले आम लोगों को टैक्स से जो राहत है उसको लेकर देखा जाता है कि टैक्स से राहत मिले. दूसरा देखा जाए तो किसानों को लेकर कहा जाता है कि किसान कहीं ना कहीं इस अन्नदाता कहा जाता है और बार बार किसानों को देखने को मिलता है बहुत ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती हैं. तो आम लोगों को टैक्स से राहत मिले, कारपोरेट वर्ल्ड भी इसके इंतजार में रहता है. लेकिन इस बार देखा जाएगा तो खासतौर से टैक्स स्लैब में जो बदलाव पिछले बजट में देखने को मिले थे, क्या इस बार कोई बदलाव देखने को मिलता है, क्या राहत देखने को मिलता है? ये सारी वो बातें हैं जो आम लोगों से सीधा जुड़ी हुई होती हैं. हालांकि जैसा मैंने जिक्र किया था इससे पहले कि ये बजट 2 चरणों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. पहला कारपोरेट के लिए और दूसरा आम लोगों के लिए, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये बजट वो पढ़ देंगी. तो यानी कि मतलब साफ है कि देखा जाए तो मोदी 3.0 के इस पहले संपूर्ण बजट में कुछ जरूर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समय सीमा जो निर्धारित अभी देखी जा रही है, उन समय सीमाओं को देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कोई खास बदलाव इस बार देखने को नहीं मिलने वाला है. जी देवनाथ, आप જોડાયેલા રહેજો. નરેશભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. નરેશભાઈ, જેવી રીતે દેવનાથે જણાવ્યું કે જે આમ લોકો છે, છેવાડાના લોકો છે, એ લોકોને ડિરેક્ટ અસર કરે છે ટેક્સ સિસ્ટમ. આ ટેક્સ સ્લેબમાં આ વખતે ફેરફારની સંભાવનાઓ કેટલી છે? ગત વર્ષના બજેટમાં પણ સરકારે ટેક્સ સ્લેબની અંદર ફેરફાર કર્યો હતો અને 7 લાખ સુધીની આવક છે એ ટેક્સ ફ્રી કરી હતી. અને હું માનું છું કે સરકારનું પ્રાઇમરી ફોકસ છે માન્ય નાણામંત્રીશ્રી અને માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનું કે દેશના નાગરિકોની આવક કેમ વધે. એ ખેડૂત હોય, એસએમઈ હોય, મહિલા હોય
તો એમની આવક કેવી રીતે વધે, એનાથી સ્પેન્ડિંગ કેવી રીતે વધે ને ઇકોનોમીની અંદર ડિમાન્ડ કેવી રીતે વધે અને એના થકી જીડીપી કેવી રીતે વધે, એ પ્રાઇમરી ફોકસ હોય છે. તો ટેક્સ કલેક્શન એ છે એ ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ધી ઇકોનોમિક સ્પેન્ડિંગ. જ્યારે જે સરકારને કોઈ પણ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરવું છે, કોઈ માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરવી છે, સુખાકારીની સુવિધા ઊભી કરવી છે, તો એના માટે ટેક્સની રેવન્યુ અત્યંત આવશ્યક છે. તો સરકારે બંને વચ્ચે બેલેન્સ કરવાનું છે કે જે ટેક્સ પેયર છે, સમાજનો સંપન્ન વર્ગ છે, એ ટેક્સ ચૂકવે છે, અને જે સમાજનો વંચિત વર્ગ છે, જેને સહાયની જરૂર છે, એને વિવિધ યોજનાઓ થકી એના સુધી રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના માધ્યમથી એને સહાય પહોંચાડવામાં આવે છે. તો આ બંને વસ્તુનું બેલેન્સ કરનારું બજેટ બની શકે છે. અને કદાચ હું માનું છું કે ટેક્સ સ્લેબની અંદર પણ જે નાગરિકોની સામાન્ય અપેક્ષા છે, આશા છે, તો એમાં પણ માનનીય નાણામંત્રી શ્રી આ બજેટની અંદર ચોક્કસ કંઈક પોઝિટિવ એની અંદર નિર્ણય લેશે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. નરેશભાઈ, જેવી રીતે આપે કહ્યું કે બેલેન્સ્ડ બજેટ ટેક્સમાં તો ઠીક છે, પરંતુ ઓવરઓલ બેલેન્સ્ડ બજેટ આ હશે તેવું કહી શકાય, પરંતુ ફિસ્કલ ડેફિસિટ પર પણ સૌ કોઈની નજર છે. ડેફિનેટલી સરકારે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિપ્લિનની જે વાત કરીએ, આપણે આજે વૈશ્વિક સ્તરે જે વિશ્વની મોટા અર્થતંત્ર હતા એમનો પણ અભ્યાસ કરશું તો કોવિડ પછી જ્યાં ફાઇનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરવામાં નથી આવી, ત્યાં આજે ફુગાવો કંટ્રોલની બહાર છે. ત્યાં આજે મોંઘવારીથી લઈને વિવિધ સમસ્યાઓ, આજે ફ્રાન્સ હોય કે યુરોપના દેશો હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા બાજુના દેશો હોય કે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ હોય, આ બધા દેશોના અને યુએસ હોય, તો ત્યાં પહેલીવાર ઐતિહાસિક સ્તરે વ્યાજ દરો ગયા છે, કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન જાળવવામાં નથી આવી. અને સરકારનું પ્રાઇમરી ફોકસ છે કે કેમ પણ કરીને ફાઇનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન જાળવી. જો આપને યાદ હોય તો 2008 પછીના જે લેમેન બ્રધર્સનો જે એપિસોડ થયો અને જે ગ્લોબલ મેલ્ટડાઉન થયું, એની અંદર માન્ય મનમોહનસિંહજી, જે કહેવાય કે વિશ્વના બહુ મોટા અર્થશાસ્ત્રીમાં એમની ગણના થાય, એમને જ્યારે બજેટમાં રાહત આપીને જે વાત કરી કે જે પેકેજીસ આપ્યા, એના પછીના જે પરિણામો આપણે જોયા કે દેશની અંદર ફુગાવો વધ્યો અને જે અર્થતંત્રને સરવાળે છેલ્લે કેવી રીતે નુકસાન થયું. તો કહેવાનો મતલબ કે સરકારનું ફોકસ, સરકારે એ પણ અનુભવ જોયેલો છે કે પેકેજીસ આપીને અર્થતંત્રને ટેમ્પરરી બૂસ્ટ આપવું અને પછી લાંબા ગાળા માટે અર્થતંત્રને નુકસાન થાય એવું પગલું હું માનું છું ક્યારેય માન્ય નાણામંત્રી શ્રી અને માન્ય નરેન્દ્ર મોદીજી આ ક્યારેય પણ એવા શોર્ટકટ ઇકોનોમિક સ્ટેપ્સ ક્યારેય પણ નહીં લે એવું મારું માનવું છે. જ્યારે લોંગ ટર્મ સ્ટેપ્સ લેવાઈ શકે છે. દેવનાથ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, દેવનાથ પાસે જઈશું. દેવનાથ, જેવી રીતે મોંઘવારીને લઈ વિપક્ષ હંમેશા મુદ્દો ઉઠાવતી રહે છે, આજ મોંઘવારી ડામવા માટે શું આ બજેટમાં વિશેષ જોગવાઈઓ હશે? રોજગારીની તકોની અનેક યોજનાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે? આપના અઝમ્પશન્સ, આપનો એનાલિસિસ શું કહે છે? बिल्कुल, देखिए, अगर हम 2014 से देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी या कुर्सी संभाली थी, तब से लेकर आज तक जब जब बजट पेश होता रहा है तब तब विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं. 2019 में जब यही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय संभाला और लगातार वो बजट पेश करती रही, हर बजट पेश करने के बाद देखने को मिला विपक्ष लगातार जमकर हमला करता रहा है. अब इस बजट के पेश होने से पहले ही विपक्ष कल से ही देखने को मिल रहा है हमलावर है. और आज मनीष तिवारी हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है. यानी देखिए तो मोदी सरकार के पूर्ण बजट को एक तरह से अकाउंट मैनेजमेंट का एक एक्सरसाइज बताया जा रहा है. तो अभी बजट पेश नहीं हुआ है, बजट 1 घंटे बाद पढ़ना वित्त मंत्री शुरू करेंगी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष इसे अकाउंट की एक्सरसाइज करने की बातें बता रहा है या अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. जैसे सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण बजट कैसा पढ़ेंगी ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है. तो मतलब विपक्ष का विरोध, हालांकि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, और बजट से पहले विरोध करना ये थोड़ा सा अलग लग रहा है. और ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि बजट कैसा भी होगा, विपक्ष जमकर उसका विरोध प्रदर्शन करेगा और वो थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगा. જી દેવનાથ, આપ જોડાયેલા રાજ્યો એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. બજેટ પહેલા ભારતીય શેર માર્કેટમાં ઉછાળો, સેન્સેક્સમાં 200 પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, તો નિફ્ટીમાં પણ 60 થી વધુ પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. તો બજેટની અસર શેર માર્કેટ પર છે. જો કે આજે શેર માર્કેટ પર ચાલુ છે એટલે માર્કેટમાં અપ્સ ડાઉન્સ થઈ શકે છે. જો કે બજેટ બાદ મોટા પ્રમાણમાં ઉથલ પાથલ માર્કેટમાં થતી હોય છે, પરંતુ તે પહેલા પણ એ જ હલચલ જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સમાં 200 પોઈન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો છે, જ્યારે નિફ્ટીમાં પણ 60 થી વધુ પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
અને આ મુદ્દે આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જયદેવસિંહ ચુડાસમા જોડાઈ રહ્યા છે. જયદેવભાઈ, પહેલા તો ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત. બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે, પહેલા શેર માર્કેટમાં ઉછાળો આવ્યો છે. કેટલી અસર આ બજેટ પહેલા થઈ રહી છે અને બજેટ બાદ કેવી અસર થઈ શકે? અને હવે લગભગ કલાક પછી બજેટની શરૂઆત થશે, તો તે પહેલા પણ ભારતીય શેરબજારમાં એક હળવી મજબૂતાઈ જોવા મળી રહી છે. ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો ઘણા સમયથી ભારતીય શેરબજારોનું મોમેન્ટમ છે એ સેલ ઓન રાઇઝનું બની ચૂક્યું હતું. વિદેશી રોકાણકારો સતત ભારતીય શેરબજારમાં વેચવાલી કરી રહ્યા છે અને છેલ્લા 2 ક્વાર્ટરથી મોટાભાગની કંપનીઓના ત્રિમાસિક ગાળાના જે પરિણામ છે એ પ્રમાણમાં સાધારણ કક્ષાના આવી રહ્યા છે. તો આ વાતને લઈ અને સરકાર ઉપર પણ એક દબાણ છે અને આ વખતનું બજેટ છે તે ગ્રોથ નક્કી આવે તેવી એક અપેક્ષા સેવી રહી છે. અને આ બજેટમાં કોઈ સારી એનાઉન્સમેન્ટ આવશે તો તેને માર્કેટ વધાવશે અને માર્કેટમાં હાલના લેવલથી જે સેલ ઓન રાઇઝનું મોમેન્ટમ છે તે બદલાઈ અને બાય ઓન ડિપ્સનું મોમેન્ટમ મળે તેવા પ્રબળ સંકેતો છે. જી જયદેવભાઈ, જોડાવા બદલ આભાર આપનો. તો બજેટ પહેલા ભારતીય શેર માર્કેટમાં પણ ઉછાળો આપ્યો છે. 200 પોઈન્ટનો ઉછાળો સેન્સેક્સમાં જોવા મળ્યો છે, જ્યારે 60થી વધુ પોઈન્ટનો નિફ્ટીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. એટલે તેની અસર પહેલા પણ જોવા મળી છે. 11 વાગ્યે એક્ઝેક્ટ નિર્મલા સીતારમણ નાણામંત્રી બજેટ રજૂ કરશે. દરેક લોકોની આશા અપેક્ષાઓ છે અને ખાસ કરી મધ્યમ વર્ગની, જેવી રીતે વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ગઈકાલે હિન્ટ આપી હતી કે ખાસ મહિલાઓ માટે પણ વિશેષ યોજનાઓ આવી શકે છે. તેના પર પણ આ બજેટમાં ખાસ ભાર મુકાઈ શકે છે. તો આ સાથે તેમણે પણ કહ્યું હતું કે મહાલક્ષ્મીના શ્લોક સાથે તેમના ભાષણની શરૂઆત થઈ હતી. એટલે કદાચ મધ્યમ વર્ગ પર મહાલક્ષ્મીની કૃપા પણ જોવા મળી શકે છે. એ પછી ટેક્સના બેઝ પર હોઈ શકે કે અન્ય કોઈ બેઝિસ પર, તે તો આ બજેટ જ બતાવશે. પરંતુ આરોગ્ય બજેટમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. આત્મનિર્ભર ભારત બનવા તરફ આપણે અનેક પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આત્મનિર્ભર ભારત બની પણ રહ્યું છે અને તેની પાછળ ડિફેન્સ બજેટમાં પણ વધારો કરવામાં આવી શકે છે. તો આજ બજેટની પડપડની અપડેટ્સ અમે આપણા સુધી પહોંચાડતા રહીશું. આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ. હાલ લઈએ એક બ્રેક. વેલકમ બેક. તો 11 વાગે નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આશા અપેક્ષાઓ અનેક છે. ખરેખર એ આશા અપેક્ષાઓ લોકોની ઉતરશે કે નહીં એ બજેટ બાદ ખબર પડશે, પરંતુ તેને જ લઈ આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. આપણી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી નરેશભાઈ કલ્લા જોડાયેલા છે. નરેશભાઈ, આપણે વાત કરી રહ્યા હતા બજેટને લઈ. હવે મધ્યમ વર્ગ પર આવવું છે. જનરલી મધ્યમ વર્ગમાં થાય છે કેવું કે જનરલી એ લોકોની ઇન્કમ વધતી નથી, એક્સપેન્ડિચર વધી જાય છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ રેઝ થઈ રહ્યું છે અને આ બંને વચ્ચે બેલેન્સ નથી થતું અને અલ્ટિમેટલી એને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. લાઈક એ લોકોનું અપ નથી થતું સ્ટાન્ડર્ડ. આપ છેલ્લા 4 વર્ષના કે 5 વર્ષના ફિગર્સ કમ્પેર કરશો તો આપણે 4 કરોડ ઇન્કમ ટેક્સ ફાઇલર્સ હતા ઇન્ડિયાની અંદર. આ ગયા વર્ષની અંદર we have crossed to 8.5 crores taxpayers, income taxpayers. તો એ તમે જોઈ શકો તો સાઇઝેબલ ચંક ઓફ મિડલ ક્લાસ છે કે જેની ઇન્કમ વધી છે, જે ટેક્સ પેઇંગ જે કહેવાય કે જે રિટર્ન ફાઇલિંગની જે મર્યાદા છે તો એની ઉપર એની ઇન્કમ જવાથી એ બ્રેકેટમાં આવ્યા છે. તો વી હેવ બાય ડિફરન્ટ મીન્સ જે કહેવાય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ થકી એને ક્યાંક ને ક્યાંક એનું જીવન ધોરણ અપગ્રેડ થયું છે. જેમ કે એક નાનકડું ઉદાહરણ આપીશ કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, તો 4 કરોડ લોકો એવા છે કે જેને પહેલીવાર પોતાનું ઘરનું ઘર ખરીદવા માટે સરકારે 2.67 લાખ રૂપિયાની સબસિડી આપી અને જેના થકી એનું જીવન ધોરણ ઉપર આવ્યું. આજે હવે એ માણસ જ્યારે લોન લેવા જાય છે તો એને રિટર્ન ફાઇલિંગ કમ્પલસરી છે. એની આવક અને એના જે પેમેન્ટ કરવાનું છે તો એને પ્રસ્થાપિત કરવાનું છે. તો સરકારનો ધ્યેય છે કે ડાયરેક્ટ ઇન ટુ ધ પોકેટ એવું કોઈ પણ અસિસ્ટન્સની જગ્યાએ વી હેવ ટુ અપગ્રેડ ધ લિવિંગ સ્ટેન્ડર્ડ્સ ઓફ ધી માર્જિનલ પીપલ. જે લોકો સમાજના છેવાડાના માણસ છે, વંચિત છે, જેના સુધી હજુ સુધી આઝાદીના 75 વર્ષ સુધી પણ સરકારની યોજનાનો લાભ નથી પહોંચ્યો, એવા લોકોને ડીબીટીના માધ્યમથી, જનધનના માધ્યમથી કે આધાર એનેબલ્ડ જે સુવિધાઓ છે એનાથી ડાયરેક્ટ બેનિફિશિયરીને એની સુવિધા મળે અને એને સરકારની યોજનાનો લાભ મળે, એ સરકારનું ફોકસ રહ્યું છે. અને એક સૌથી મોટી વાત કરીએ તો આયુષ્યમાન ભારત યોજના 10 કરોડ પરિવારોને આજે એની અંદર એનરોલ કરવામાં આવ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકાર લેવલે અને રાજ્ય સરકાર લેવલે આજે 5 લાખથી લઈને 10 લાખ સુધીની વિવિધ મેડિકલ સુવિધાઓ, તો સરકાર આ અલગ અલગ જે કહેવાય કે જે સ્કીમ્સ છે એના માધ્યમથી એને સમાજના મધ્યમ અને જે લોઅર મિડલ ક્લાસ છે એને ક્યાંક ને ક્યાંક ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ અને એને હેલ્પ કરવાની દિશામાં પણ વિવિધ યોજનાઓ સતત કાર્યરત કરી રહી છે. ઓકે નરેશભાઈ, આપણી સાથે કોંગ્રેસ નેતા ઇલિયાસ કુરેશી પણ જોડાઈ ગયા છે. ઇલિયાસભાઈ, પહેલા તો ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. અને જેવી રીતે નરેશભાઈએ કહ્યું, પહેલી બજેટને લઈ આપની પ્રતિક્રિયા તો જાણીશું જ, પરંતુ સાથે એક પણ આપ આન્સર આપજો કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા અનેક સ્કીમ્સ લોન્ચ કરવામાં આવી છે ઇન્કમ જનરેશન માટે, તેના લઈ આપનું શું કહેવું? જી ઇલિયાસભાઈ, પહેલા તો વિપક્ષ આ બજેટને કઈ રીતે જુએ છે, શું અપેક્ષાઓ તેમને આ બજેટથી છે? ખરેખર મિડલ ક્લાસ માટે આ બજેટમાંથી રાહત હશે કે નહીં? આ સાથે જેવી રીતે નરેશભાઈએ કહ્યું કે અલગ અલગ સ્કીમ્સ અને યોજનાઓ લોન્ચ કરવામાં આવતી હોય છે સરકાર દ્વારા, જેનાથી લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એ હાઈ થાય. ખરેખર તમને લાગે છે આ થઈ રહ્યું છે અને બજેટ પછી જાહેરાતો પછી પણ એ થશે? આ માત્ર જુમલા બજેટ છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે વાયદાઓ એ લોકો કર્યા છે એ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા નથી. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ જે છે એ આજે 100 રૂપિયા પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ છે, જ્યારે એક સમયમાં માત્ર 55 રૂપિયા લીટર પ્રતિ હતું. અને એ તે સમયમાં ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં જે ભાવ હતા પેટ્રોલ ડીઝલના, ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ, એ $124 પ્રતિ બેરલ હતા. એની જગ્યાએ આજે ઘટીને $80 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું છે. છતાં લોકોને સસ્તા ભાવ મળે. જે એ લોકોએ વાત કરી હતી બ્લેક મની સ્વીટથી લાવવાની અને દરેક માણસ 15 લાખ રૂપિયા કરવાની વાત, સાબિત થયો. મોંઘવારી ઓછી કરવા માટે, બેરોજગારી કરવા માટે દર વર્ષે 2 કરોડ આપવાની વાત હતી. આજે વાત એવી છે એક માત્ર પીઓની લાયકાત હોય છે, ત્યાં એન્જિનિયર. જી નરેશભાઈ, આપની પાસેથી જ આની પ્રતિક્રિયા લઈશું કે જેવી રીતે ઇલિયાસભાઈ કહ્યું કે માત્ર વાયદાઓ કરવામાં આવે છે, જાહેરાતો કરવામાં આવે છે. જી નરેશભાઈ, સ્વાભાવિક છે, એમની જવાબદારી સરકારનો વિરોધ કરવાની છે, તો એમની પાસે વાસ્તવિકતાની આપણે અપેક્ષા ના રાખી શકીએ. પણ જે ગત 10 વર્ષની અંદર જે દરેક ક્ષેત્રની અંદર જે કામ થયું છે, વિદેશ નીતિ હોય કે ડિફેન્સ હોય કે માળખાકીય સુવિધાઓ હોય, ટેક્સ રિફોર્મ્સ હોય કે ટેકનોલોજીકલ રિફોર્મ્સ હોય, જનધનથી લઈને મોબાઈલ આજે 5G કનેક્ટિવિટીથી લઈને આ જેટલા જ, અને રોડ, પોર્ટ્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હાઈવેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ વિઝિબલ છે પબ્લિકની સામે. એમાં મારે પાર્ટીના પદાધિકારી તરીકે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી કે વિરોધ પક્ષ પણ કંઈ બોલે તો એ નકારી શકે એમ નથી, કારણ કે આ બધી જ વસ્તુઓ આંખ સામે જોઈ શકાય એવા કામો સરકારના થયા છે. કોઈ પણ યોજના હોય એને આજે નરેન્દ્ર મોદીજી પોતે એનું ખાતમુહૂર્ત કરે છે અને એનું જ ઉદ્ઘાટન કરે છે. તો સરકારની આ જે કહેવાય કે તીવ્રતા, કામ કરવાની ગતિ, આજે ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ આપણે જોયા છે ગુજરાતની અંદર કે કોંગ્રેસના શાસનમાં એક પેઢી એનું ખાતમુહૂર્ત કરે ને 3 પેઢી સુધી એનું લોકાર્પણ ના થાય. તો આજે એ પણ કાર્ડ આપણે જોયો છે અને આજે આપણે એ પણ જોયું છે કે રેકોર્ડ સમયની અંદર દેશની માળખાકીય સુવિધાઓની અંદર આપણે ખૂબ સારો વધારો કરી શક્યા છીએ, જેનાથી આજે મેક ઇન ઇન્ડિયા, આજે આપણે કહું તો વિશ્વના દેશો, આજે વિશ્વની મોટી મોટી કંપનીઓ ભારતની અંદર ઉત્પાદન કરવા માટે તત્પર છે, ભારતની અંદર નિવેશ કરવા માટે તત્પર છે અને ભારતની અંદર જ પ્રોડક્શન થાય, ભારતના લોકોને રોજગારી મળે, એ નીતિને સરકાર આજે જ્યારે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે મેક ઇન ઇન્ડિયાના માધ્યમથી,
ત્યારે હું માનું છું કે વિરોધ પક્ષના મિત્રોનું વિરોધ કરવું એ એમની એક જવાબદારી છે અને મજબૂરી છે, બાકી વાસ્તવિકતા નથી એમાં. નરેશભાઈ, આપ કહો છો કે એમની એ લોકો વિરોધ કરે છે, એ લોકો કરી રહ્યા છે, વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ છે, પરંતુ આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર એ પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણી ખરી યોજનાઓ, જે સારી સારી યોજનાઓ છે, છેલ્લેના લોકો સુધી પહોંચતી જ નથી, જેના કારણે તેનો લાભ નથી પહોંચતો, જેના કારણે લોકો વિરોધ જ કરે ને, અને વિપક્ષ એ જ મુદ્દો ઉઠાવે છે. और जो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है, मैं तो उम्मीद नहीं करता हूं इस बजट में ऐसे बड़े धमाके कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आएंगे, पर देखिए मध्य वर्गों के लिए क्या राहत मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए क्या एलोकेशन होगा, पर खास तौर से मध्य वर्गों के लिए टैक्स रिलीफ मिलेगा कि नहीं, निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, और ये कर आतंकवाद जो है पिछले 10 साल से जो चल रहा है, क्या उससे हमें छुटकारा मिलेगा, निवेशकों को छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हमने पहले से ही मांग की है, जीएसटी में मूलभूत सुधार की जरूरत है। मोदी 3.0 दुनिया भर में चर्चा हो रही है, पर जीएसटी 2.0 कब आएगा? જી તો નરેશભાઈ, આપણે આના પર જ ચર્ચા કરીશું. જે પ્રતિક્રિયા સામે આવી, તેમણે કહ્યું વિપક્ષ વિરોધ કરે છે અને કહે છે કે જીએસટી 2.0 ક્યારે આવશે? સૌથી પહેલા હું આપના માધ્યમથી દર્શક મિત્રોને એ કહેવા માંગીશ કે જીએસટીનું જે મિકેનિઝમ છે એ આપણે સમજવું બહુ જરૂરી છે. જીએસટી કાઉન્સિલ છે જે જીએસટીને લગતા બધા જ નિર્ણયો લેતી હોય છે અને સર્વાનુમતે રહેતી હોય છે. એના માટે એક માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એક વર્ડ પણ કોઈન કરેલો કે કોઓપરેટિવ ફેડરલિઝમ, રાજ્યોને સાથે વિશ્વાસમાં લઈને કેન્દ્ર સરકાર સાથે કામ કરે, એ રીતનું એક માળખું જે જીએસટીની અંદરમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું. તો આજે જીએસટીની અંદર જે કંઈ પણ નિર્ણય લેવામાં આવે છે એ કોઈ કેન્દ્ર સરકારના નાણામંત્રી એકલા નિર્ણય નથી લેતા કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર નિર્ણય નથી. તમામ રાજ્યના નાણામંત્રીઓ એ જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં હાજર હોય છે અને કોઈ પણ રાજ્યની જ્યાં સુધી એના માટે સર્વાનુમતિ નથી હોતી ત્યાં સુધી એ નિર્ણય અમલ કરવામાં નથી આવતો. તો આજે અત્યારે વિપક્ષના જે કેન્દ્ર સરકારમાં જે વિપક્ષમાં છે, હું એમ કહું છું કે ઘણા રાજ્યોમાં એમની સરકાર છે, એમના નાણામંત્રીઓ પણ જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં હાજર હોય છે. તો હું એમ કહું છું કે એ વિષય ત્યાં ચર્ચા કરવાની જગ્યાએ અથવા ત્યાં એમની અનુમતિ હોય છે અને અહીંયા એમને વિરોધ કરવો છે મીડિયાની અંદર, તો આ બંને વસ્તુ સાથે ના થઈ શકે. જીએસટી કાઉન્સિલ એમાં કોઈ એક પક્ષ કે કોઈ એક વિચારધારાની એમાં શાસન નથી. એની અંદર બધા જ રાજ્યો, વિવિધ રાજ્યની અંદર વિવિધ પાર્ટીઓની સરકાર છે, તમામ રાજ્યના નાણામંત્રીઓ કાઉન્સિલની અંદર હોય છે અને સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવામાં આવે છે. તો જે કંઈ પણ સુધારા કે જે કંઈ પણ અપેક્ષા હોય એ કાઉન્સિલની અંદર જ્યારે વિષયો મૂકવામાં આવતા હોય ત્યારે હું માનું છું કે એ પક્ષ છે એ પક્ષના નાણામંત્રીએ, એ રાજ્ય સરકારના નાણામંત્રીએ એ વિષય મૂકવો જોઈએ અને એના માટે એને રજૂઆત કરવી જોઈએ. જી એક્ઝેક્ટલી. આપણી સાથે દેવનાથ જોડાયેલા છે. દેવનાથ પાસેથી પણ આપણે પ્રતિક્રિયા અને એનાલિસિસ જાણી લઈએ. દેવનાથ, આશા અપેક્ષાઓ ઘણી બધી છે, જે આપણે પહેલા પણ વાત કરી. હેલ્થ અને ઇન્ફ્રા બજેટમાં આ વખતે શું નવું હોઈ શકે છે, કારણ કે આ બંનેનું સારું એવું પ્રમોશન પણ થઈ રહ્યું છે? जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संसद भवन परिसर में चल रही थी उसमें बजट को मंजूरी मिल चुकी है और अब से कुछ देर बाद बजट पढ़ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुरू कर देंगी. लेकिन जिस तरह से ये उम्मीदें की जा रही हैं, जैसा कि आयुष्मान योजना को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसमें भी राशि बढ़ाई जा सकती है, और दूसरा ये जो पूरे देश भर में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं उनको लेकर भी कुछ इस बजट में निर्धारित किया जा सकता है कि इनको अगर लाइसेंस दिया जाए तो उसकी व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए. तो खास तौर से जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन छोटे छोटे मुद्दों को इस बजट में रखा गया है. महिला सशक्तिकरण की बात कर लें या और भी बात कर लें तो बहुत बारीकियों से कहा जा रहा है कि इस बजट में आम लोगों के हितों का ख्याल रखा गया है. खैर, जब बजट पढ़ना वित्त मंत्री शुरू करेंगी तो सारी चीजें निकलकर बाहर सामने आएंगी. लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि जब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन में पहुंची थी, महामहिम से उन्होंने मुलाकात की और इस बजट को मंजूरी मिली, और उसके बाद जब ये बैठक शुरू हुई, बैठक के बाद जब एक के बाद एक सभी लोग वहां संसद भवन परिसर में पहुंचे
तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि इस बार का बजट जिस तरह से उत्साहित सभी लोग दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग रहने वाला है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहीं ना कहीं इशारों में कह दिया था कि ये पहला बजट ऐसा है जिसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आई। यानी अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों की मायने निकाले जाएं तो उनका भी यही कहना है या कहने का मतलब हो सकता है कि इस बार का बजट पहले अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के और जगह જી તો થોડી વારમાં 11 વાગે નર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। આપણી સાથે નરેશભાઈ જોડાયેલા છે। નરેશભાઈ, 2047 એક ઉદ્દેશ્ય વિકસિત ભારતના સંકલ્પ સાથે આગળ ચાલી રહ્યો છે। બજેટમાં પણ તેને ટાર્ગેટ એ અચીવ થઈ જશે ખરા? કારણ કે મેઇન 3 ફોકસ હોય છે એ વિકાસ દર, રોજગારી અને મોંઘવારી, આ બધું જ કંટ્રોલ થઈ શકશે। રોજગારીની તકો વધશે, મોંઘવારી કંટ્રોલ કરવી પણ એટલી જ આવશ્યક છે અને તો જ વિકાસ દર અપ થશે। એટલે આખી આ ચેઇન અને સાયકલને ફોલો કરવી પડશે। જ્યારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ 2047માં વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ જે રજૂ કર્યો ત્યારે સરકારનું કોઈ ફોકસ એવું નથી કે કોઈ એક ક્ષેત્રનો વિકાસ થાય, સંપૂર્ણ ભારતનો સર્વાંગીણ વિકાસ થાય। દરેક ક્ષેત્રની અંદર કૃષિ હોય, ડિફેન્સ હોય, માળખાકીય સુવિધાઓ, શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય, તો આ બધા જ ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે જ આપણે વિકસિત ભારત સાચા અર્થમાં આપણે બની શકીએ અને સમાજના તમામ વર્ગોની આની અંદર સહયોગ અને એમનું સમર્પણ એ જ્યારે જોડાય ત્યારે જ એ ધ્યેય આપણે સુધી પહોંચી શકીએ। આ કોઈ પોલિટિકલ એજન્ડા નથી, આ કોઈ પોલિટિકલ સ્ટેટમેન્ટ નથી કે વિકસિત ભારત બનાવવું। વિકસિત ભારત બનાવવામાં કોઈ એક વિચારધારા કે કોઈ એક વ્યક્તિનો વિકાસ કરવાની વાત નથી। દેશના સંપૂર્ણ 145 કરોડની જે જનતા છે એ બધાના હિતોની આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે। સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા પ્રયાસ ને સબકા વિશ્વાસ, આ જે વાત કરવામાં આવી છે એમાં હું માનું છું કે આ કોઈ વ્યક્તિગત કે પોલિટિકલ એજન્ડા નથી, માત્ર રાષ્ટ્રને સમર્પિત ભાવથી આ વાત છે અને આ ધ્યેય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે। અને જ્યારે સૌ ભારતીયો એક સાથે મારો દેશ છે એ રીતે આપણે જ્યારે વાત કરશું ત્યારે હું માનું છું કે આપણે ચોક્કસ 2047ની પહેલા વિકસિત ભારતનું આ ધ્યેય આપણે અચીવ કરી શકશું। વિકસિત ભારતનો ધ્યેય અચીવ કરવા માટે હવે એઆઈ પણ એટલું જ આગળ આવી રહ્યું છે, એને પ્રમોટ કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે। આપણે એઆઈ ક્ષેત્ર પર જઈએ નરેશભાઈ। એઆઈ, બ્લોકચેન, આ બધામાં પણ અત્યારે અનેક દેશો છે તે આગળ આવી રહ્યા છે, અનેક ટૂલ્સ લોન્ચ કરી રહ્યા છે। ભારત એઆઈ અને આ બધા ક્ષેત્રે કેટલું આગળ ધપાવશે આ બજેટમાં તેને લઈ કોઈ વિશેષ જાહેરાતો હોવાની સંભાવનાઓ ખરી? કારણ કે આ પણ ડિરેક્ટ જીડીપી સાથે કનેક્ટેડ છે, ઇકોનોમી બૂસ્ટ કરવા માટે પણ જરૂરી છે। ડેફિનેટલી હું આપની વાત સાથે સહેમત થઈશ કે ફ્યુચર ઇઝ એઆઈ અને એઆઈ એનેબલ્ડ જેટલા ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ જે અત્યારે વિશ્વની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રોજ સવાર પડે ને કોઈ નવું ડેવલપમેન્ટ સામે આવી રહ્યું છે અને એ વિશ્વના જે આર્થિક મહાસત્તાઓ છે એમને પણ આ વિષયની અંદર ખૂબ ચિંતા કરતા મૂકી દીધા છે। ત્યારે ભારત કહેવાય કે ટેકનોલોજીની બાબતમાં આજે વી આર ધી નેટ એક્સપોર્ટર ઓફ હ્યુમન બ્રેઇન, જે કહેવાય કે હ્યુમન રિસોર્સ। આજે વિશ્વની કોઈ પણ મોટી આઈટી કંપની લો કે કોઈ પણ મોટી એમએનસીઝ હોય તો એના સીઈઓ ભારતીય છે। તો બ્રેઇન આપણી પાસે છે જ અને એને પ્લેટફોર્મ આપીને આપણે એઆઈથી લઈને જે વિશ્વના નવા ડેવલપમેન્ટ્સ છે એમાં ભારત કેવી રીતે વિશ્વને લીડ આપી શકે, કેમ અગ્રેસર બની શકે, એના માટે હું ચોક્કસ માનું છું કે સરકાર આ બજેટની અંદર ડેફિનેટલી એનું કંઈક ને કંઈક પ્રોવિઝન અને જોગવાઈ કરશે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। જે રીતે નરેશભાઈ આપે એવું કહ્યું, એક સેન્ટેન્સ આપ્યું હતું કે બ્રેન આપણી પાસે છે, બ્રેન આપણી પાસે છે, સૌથી વધારે યુવાધન પણ ભારત પાસે છે, એટલે આપણે ધારે તે કરી શકીએ છીએ। પરંતુ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે, એક તરફ મંદી પણ છે ને બીજી તરફ રોજગારી પણ નથી મળતી। મંદીનું વિષય હું માનું છું કે ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટિવ, કારણ કે ભારત જેવડું અર્થતંત્ર છે એવા જે વિકસિત દેશો છે એની જો આપણે સરખામણી કરીએ તો આજે પણ સૌથી ગતિથી વિકસતું અર્થતંત્ર આપણું છે। જ્યાં વિશ્વના દેશો 1%, 2%, 1.5% જેવું જીડીપી ગ્રોથ મેન્ટેન અચીવ કરવામાં પણ આજે ખૂબ સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે 6-6.5% જીડીપી ગ્રોથ અચીવ કરી રહ્યા છીએ। અને આવડું મોટું અર્થતંત્ર, નાના દેશો જ્યારે આજે મોંઘવારીથી લઈને અનેક વિષયો ઉપર જ્યારે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે ત્યારે હું માનું છું કે કોવિડ પછી એક બેટર ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટના થકી
આપણે મહદ અંશે ખૂબ જ મોટા ભાગે આજે મોંઘવારીથી લઈને રોજગારીના ને તમામ વિષયોને આપણે સારી રીતે કંટ્રોલ કરી શક્યા છીએ, મેનેજ કરી શક્યા છીએ. જી જી આપણી સાથે દેવનાથ જોડાયેલા છે. દેવનાથ, આપણે એ પૂછવું છે કે ગઈકાલે વડાપ્રધાને એ પણ કહ્યું હતું કે આ બજેટ એ નવો વિશ્વાસ અને નવી ઉર્જા આપશે. ખરેખર આપશે? जैसा मैं जिक्र कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि ये ऐसा बजट है जिसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, पहली बार ऐसा है कोई बाधा नहीं आई, और इस बयान को प्रधानमंत्री के कई तरह से देखे जा रहे हैं. सबसे पहले ये भी समझा जा सकता है कि ये बजट और पेश हुए बजटों से बिल्कुल अलग होगा, और खासतौर से आम आदमी के लिए बिल्कुल अलग होगा, किसानों के लिए बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि बार बार देखा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिसता है तो किसान पिसता है, आम लोग पिसते हैं. तो इन दोनों लोगों का कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया है. इस तरह की संभावनाएं जताई जा सकती हैं इस बजट में. साथ ही जो चुनावी राज्य हैं, आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उन राज्यों पर भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है इस बजट में. ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. तो मिलाजुला कर देखा जाए तो मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट आम लोगों के हित में रहेगा, इस तरह की संभावनाएं अभी तक जताई जा रही है. જી નરેશભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આપણે ઉદ્યોગ સેક્ટર પર જઈએ. મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ વધી રહ્યા છે, ઓવરઓલ મંદી છે. આપણે મંદીની પણ આપણે પહેલા વાત કરીએ, એટલે એના જ સંદર્ભે જોઈએ તો ઓવરઓલ મંદી ચાલી રહી છે અને યુદ્ધ પણ ચાલી રહ્યા છે. પેરેલલી આ કન્ડિશનમાં વૈશ્વિક તણાવમાં તેની અસર સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગ પર થઈ રહી છે, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર થઈ રહી છે, મોરબીનો સિરામિક ઉદ્યોગ પણ તેમાંથી બાકાત નથી. આ બધાને પણ ખૂબ જ આશા અપેક્ષાઓ છે, કારણ કે સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં સ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે અનેક યુનિટ્સ બંધ થઈ ગયા છે અને બેરોજગાર બની ગયા છે રત્ન કલાકારો. આપણે જ્યારે દેશના અર્થતંત્રની વાત કરીએ તો સાથે સાથે આપણે ક્યારેય પણ વૈશ્વિક જે પરિસ્થિતિ છે, જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન છે, એને ક્યારેય પણ આપણે અલગથી જોઈ નથી શકતા. વિશ્વની અંદર આપણે જોઈએ છીએ તો આજે છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી રશિયા અને યુક્રેનનું વોર હોય કે ગલ્ફની અંદરના જે ડિસ્ટર્બન્સ છે, અને એના કારણે જે સૌથી મોટી પ્રોડક્ટ જે આપણા અર્થતંત્ર માટે કહેવાય કે ક્રૂડ ઓઇલ, તો આ બધાના પ્રાઇઝીસનું કોન્સ્ટન્ટ અપ જવું, સાથે સાથે જે યુએસની અંદર અત્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારે એમના જે એગ્રેસિવ સ્ટેપ્સ લઈ રહ્યા છે, યુએસ ઇકોનોમીને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કન્ટ્રીઝ છે એના ઉપર વિવિધ રિસ્ટ્રિક્શન્સ લગાડી રહ્યા છે, તો આ બધી જ ફેક્ટર્સ છે, આ બાબત એવા છે કે જે ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણા અર્થતંત્રને પણ એટલું જ એને ઇમ્પેક્ટ કરે છે. પણ સાથે સાથે આપણે એ જોઈએ છીએ કે જ્યારે આપણું પોતાનું જ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ એવડું મોટું છે કે ઇન્ડિયા ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ વર્લ્ડ. જ્યારે ભારતની અંદર જે પોપ્યુલેશન છે એ જ વિશ્વના ઘણા બધા દેશોને ભેગા કરીએ તો એના કરતાં વધારે છે. તો ઇન્ડિયાનું કન્ઝ્યુમર માર્કેટ ખૂબ મોટું છે. કોઈ સાયક્લિકલ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવતા હોય, તેજી મંદી, દેટ ઇઝ નોટ સો સિગ્નિફિકન્ટ. પણ સરકારનું સતત પ્રયત્ન છે કે કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટની કોસ્ટ ઘટી શકે, એક્સપોર્ટના લોજિસ્ટિકલ કોસ્ટ ઘટી શકે, એના જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એના કોસ્ટ ઘટી શકે, અને જે ફાઇનાન્શિયલ જે જોતું હોય છે બિઝનેસ માટે, તો એના પણ કોસ્ટની તમે જુઓ તો વિવિધ સબસિડીઓ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને કેપિટલ લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ હોય કે પ્રોડક્શન લિંક સ્કીમ હોય, તો આ બધી જ સ્કીમથી સરકાર સતત મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને સપોર્ટ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે થોડું ડાઉન છે, એટલે એમએસએમઈ સેક્ટર એને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે, જાહેરાતો થઈ શકે છે. આપણે વાત કરી સબસિડીની, તેના પર જઈએ તો સબસિડી ઈવીમાં વધારે આપવામાં આવે આ માંગ છે, કારણ કે ઈવીથી અનેક લોકો ઇન્સ્પાયર થયા છે, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સો લોકો યુઝ પણ કરી રહ્યા છે, આનાથી પણ ઇકોનોમી બૂસ્ટ થઈ રહી છે. ઈવી માટે કોઈ ખાસ જાહેરાતો આ બજેટમાં હોઈ શકે છે? એવું સ્પષ્ટ કોઈ એક પ્રોડક્ટ માટે આ તકે અત્યારે કહેવું ડિફિકલ્ટ બનશે, પણ ડેફિનેટલી ફ્યુચરની અંદર જે કહેવાય કે ભારતનું જે ટાર્ગેટ છે નોન રિન્યુએબલ સોર્સિસથી એનર્જીની જગ્યાએ રિન્યુએબલ સોર્સ ઉપર કેવી રીતે ડાયવર્ટ કરવું. આપ જોઈ શકો છો કે પીએલઆઈની અંદર સોલર એક ખૂબ મોટા સેક્ટર તરીકે એને સરકાર સપોર્ટ કરી રહી છે. એવી જ રીતે વિન્ડ એનર્જી છે, હાઇડ્રો એનર્જી છે. તો સરકારનું પ્રાઇમરી ફોકસ છે જ તે કે કેવી રીતે આપણે આવનારી પેઢીને એક સારું પર્યાવરણ આપી શકીએ, એક સારી પૃથ્વીને આપણે એમને ભેટ આપી શકીએ. તો આ સરકારનું સતત ફોકસ રહ્યું છે, અને જેના કારણે આપણે કહી શકાય કે ઈવી અને જે બેટરી આધારિત જે વાહનો છે એને ડેફિનેટલી પ્રમોટ કરવાની દિશામાં સરકાર સતત આની અંદર પણ કંઈક નવું જોગવાઈ લાવે એવું માની શકાય છે.
એટલે એમાં તો પ્રમોશન થશે, પરંતુ નરેશભાઈ બીજી તરફ સરકારનું ફોકસ એગ્રીકલ્ચર કે જે રૂટ્સ છે જીડીપી વધારવા માટેનો, અને એમાં ખેડૂતો હર હંમેશ નારાજ હોય છે. ઘણા ખેડૂતો આપણે જોયું છે, અનેક આંદોલનો થયા છે, હજુ પણ તેઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે. અનેક જે સ્થાનિક લેવલે જે ખેડૂતો છે તે લોકોનો પ્રશ્ન છે કે અમને પોષણક્ષમ ભાવો નથી મળતા, ખાતરની અછત છે, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો સાથે તેઓ ઝઝૂમી રહ્યા છે. કિસાન સન્માન નિધિ એટલે કે સરકાર દર વખતે અમુક રકમ એ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરે છે, આમાં વધારો થવાની કેટલી શક્યતા અને સાથે ખેડૂતો પર કેટલું સરકારનું આ વખતે ફોકસ હશે તે પણ જણાવશો. સરકારનું ફોકસ ગત 11 વર્ષથી ડેફિનેટલી પ્રાઇમરીલી એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ઉપર જ વધારે રહ્યું છે, જેમાં સિંચાઈની યોજનાઓ હોય, વોટર કન્ઝર્વેશન હોય કે ફાર્મની અંદર ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ હોય, આ બધા જ વિષયો ઉપર સરકારનું સતત ફોકસ રહ્યું છે. સાથે સાથે એમએસપીની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો લગભગ દરેક અનાજ, દરેક ઉત્પાદન છે એનું એક સાયન્ટિફિક ધોરણે એનું કોસ્ટ નક્કી કરવામાં આવે છે, અને પ્લસ એના મિનિમમ 50% માર્કઅપ કે માર્જિન જે કહેવાય એ એડ કરીને એમએસપી નક્કી કરવામાં આવે છે. એ એમએસપી રેટથી સરકાર એ ફૂડ ગ્રેન કે એ કૃષિ ઉત્પાદ છે એનું ખરીદી કરે છે, ફાર્મર્સને રીતે સપોર્ટ કરે છે. માર્કેટમાં જો સરપ્લસ પ્રોડક્શન હોય તો સરકાર એની ખરીદી કરે છે, અને તેમ છતાં પણ હોય તો એને એક્સપોર્ટ માટે પણ આપણે પરમિશન આપીએ છીએ. આપણે એક જ ઉદાહરણ આપીશ કે સુગર સેક્ટર છે, દેશની અંદર લગભગ 200થી વધુ જિલ્લા છે કે જ્યાં માત્ર શેરડીનું ઉત્પાદન થાય છે, શેરડીની જ ખેતી થાય છે, અને એ આખી એનું ત્યાંનું અર્થતંત્ર છે એ કૃષિ જે છે એ શેરડી ઉપર આધારિત છે. તો સરકારે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર જ્યારે પણ સરપ્લસ પ્રોડક્શન છે તો એ કેન પ્રોડક્શનમાંથી ઇથેનોલ કેમ મેન્યુફેક્ચર કરવું, ઇથેનોલના પ્રાઇસ વધારીને ફાર્મરને વધુને વધુ શેરડી છે જે સરપ્લસ પ્રોડક્શન છે એનું ઇથેનોલમાં અને પેટ્રોલની અંદર એની અંદર કેવી રીતે મિશ્રણ કરવું જેથી આપણું જે ક્રૂડ ઓઇલની ઇમ્પોર્ટ છે એ પણ ઘટાડી શકાય અને આપણા ફાર્મર્સને પોષણક્ષમ ભાવ મળે અને એનું જે વધારાનું ઉત્પાદન છે એનો પણ વ્યાજબી રેટથી એનું વળતર મળે, આ ચિંતા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે. વિવિધ ઉત્પાદનો જે આજે સરપ્લસ હોય છે ત્યારે ઇથેનોલમાં આપણે એને મિશ્રણ કરવાની પરમિશન આપીએ છીએ, અને જ્યારે શોર્ટેજ હોય છે ત્યારે ડેફિનેટલી સરકાર ઇમ્પોર્ટ માટે પણ ખૂબ લિબરલ પોલિસી કરીને પ્રાઇઝીસ પણ કાબૂમાં રાખવાની જ વાત છે, અને સાથે સાથે ખેડૂતને પણ પોષકક્ષમ ભાવ મળે, એ બંને વસ્તુને બેલેન્સ કરવાનો પ્રયત્ન સરકાર સતત કરી રહી છે. જી, એટલે છેલ્લા 11 વર્ષથી સરકારનું ફોકસ એગ્રીકલ્ચર પર છે, ફાર્મર્સ પર છે. હવે બજેટ બાદ ખબર પડશે કે ખેડૂતો રાજી થાય છે કે પછી એમની નારાજગી સામે આવે છે, અને આ જ બજેટની અપડેટ્સ અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. ચર્ચા પણ યથાવત રહેશે, પરંતુ હાલ લઈએ એક બ્રેક.